آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ پیش خدمت ہے پروگرام شب و روز ڈاکٹر کے ایس بٹالوی کے ساتھ۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، کرتے ہیں شب و روز میں شب و روز کی باتیں۔ جی ہاں، وزیر اعظم شہباز شریف کا بڑا دعویٰ، افراط زر 38% سے کم ہو کر 4.1% پر آ گئی۔ ان کا کہنا ہے مہنگائی 81 ماہ کی کم ترین شرح پر پہنچنے پر اطمینان کا اظہار فرمایا۔ مہنگائی کی شرح میں کمی خوش آئند بات ہے۔ ہم نے مائکرو اکنامک استحکام حاصل کر لیا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہمارا یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ کاغذات میں، حساب کتاب میں، ڈاکومنٹیشن میں یہ کمی تو بہت بڑی کمی ہے، لیکن اس کمی کا عوام تک کوئی فائدہ ابھی تک نہیں پہنچا، اور یہ بازاروں میں افراط زر کی کمی کا کہیں بھی نظر نہ آنا ایک سوالیہ نشان ہے۔ لیکن یہ صرف آغاز ہے۔ وزیر اعظم نے کہا یہ صرف آغاز ہے، ہم نے اڑان پاکستان جیسے منصوبے کا آغاز کیا ہے۔ یہ منصوبہ پاکستان کو دنیا کی صف اول ممالک میں کھڑا کر دے گا۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے حب الوطنی بھی ضروری ہے، وفا کی شرط بڑی ضروری ہے۔ حکومت معاشی اور مالیاتی ٹیم کی محنت سے معاشی استحکام کی جانب بڑھ رہی ہے۔ انشاءاللہ عوام کی زندگیوں میں مزید بہتری آئے گی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ دنیا کی دوسری بہترین مارکیٹ بن چکی ہے۔ سبحان اللہ، بڑی خوشکن بات ہے یہ۔ لیکن ہمارا پھر وہی سوال ہم دہراتے ہیں کہ ان ساری باتوں کا یہ لفاظی ہے، اس کا اصل کہیں نظر نہیں آتا۔ عوام اس وقت اس کی یقین دہانی کرے گی جب یہ معاملات مارکیٹ میں نظر آئیں گے۔ مارکیٹ میں تو مہنگائی اپنی تمام حدوں کو پار کیے ہوئے ہے۔ کاغذات میں وزیر اعظم فرماتے ہیں کہ 38% سے 4.1% ہو گئی افراط زر، اور مہنگائی میں کمی ہو گئی۔ بظاہر تو یہ متضاد بات ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ 5 ماہ میں ترسیلات زر 15 ارب ڈالر تک پہنچ گئے۔ کارکردگی یہی رہی تو ترسیلات زر 35 ارب ڈالر ہو جائے گی، جو ریکارڈ ہوگا۔ دیکھیں عوام کو اس کا ریلیف کب ملتا ہے، یا اس بہتر ترسیل زر کا عوام تک ریلیف کب پہنچتا ہے، یا یہ صرف باتیں ہیں، باتوں کی حد تک ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا کاغذات کی حد تک یقیناً ٹھیک ہوگا، مگر عوام کو کچھ نہیں مل رہا۔ پچھلے دنوں بجلی بل میں 20 پیسے کمی کا پروگرام بنایا گیا۔ حد ہو گئی ہے بس۔ 20 پیسے کمی سے بل میں کیا فرق آئے گا؟ جب بل بڑھانے کی بات آتی ہے تو 25% کو 20 پیسے پہ ذرا موازنہ کریں۔ جو آپ کو اعداد و شمار دے رہے ہیں، جو اکنامکس ماسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے یہ سوال کریں کہ 20 پیسے اور 25% کو ذرا کیلکولیٹ کریں، کیا ڈیفرنٹ ہے؟ عوام کو آپ کیا دیتے ہیں اور عوام سے کیا لیتے ہیں؟ ذرا یہ ڈیفرنٹ اس کو کلیئر کریں۔ عوام کو عملی طور پر رزلٹ چاہیے، جو نہیں ہے۔ ہم اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب کاغذی باتیں ہیں۔ جو اکنامکس کے ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں وہ کاغذوں میں جمع تفریق کر کے دکھا دیتے ہیں کہ یہ منافع ہو گیا یا یہ ہو جائے گا۔ یہ بڑا خوش کن لگتا ہے۔ عملی زندگی میں ایسا ہو تو حقیقت پھر ہے۔
अमली ज़िंदगी में अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा। अवाम महंगाई में पिस रहे हैं। चिकन मामूली बात है, वो 500 से 750 पे चला गया। ये अफरात-ए-ज़ार की कमी है, महंगाई की कमी है, किसकी कमी है या ये बढ़ोतरी है? इसका मतलब ये है कि जो लोग आपके प्राइस कंट्रोलर हैं वो भी अपनी रवश पे कायम हैं, वो आंखें बंद करके सोए हुए हैं। वो कहते हैं जो होता हो जाए, कोई बात नहीं। उनका हिस्सा खामोशी से उनको मिलता है, रेट मार्केट में आप होता है हो जाए। अवाम मरते हैं तो मर जाएं, कोई बात नहीं। दूसरी जानब वज़ीर-ए-आज़म ने एक बड़ी बात का इतराफ़ किया है, तो हमारे सिक्योरिटी इदारे पहले से कर चुके हैं मगर रिजल्ट 0 है। अब वज़ीर-ए-आज़म ने फितना अल खवारिज के मुकम्मल खात्मे का कहा है और साथ में ये कहा है कि खारजी हाथों का हमें बखूबी इल्म है। यहाँ ये एक अफसोसनाक बात है कि अगर आपको खारजी हाथों का मुकम्मल इल्म है तो फिर आप उन खारजी हाथों को तोड़ते क्यों नहीं? आप हुक्मरान कैसे हैं कि मुजरिमों को आप जानते हैं मगर मुजरिमों को आप खत्म नहीं कर सकते? कैसे हुक्मरान हैं? अगर आप बेबस हैं तो आपको वज़ीर-ए-आज़म की मसंद पर रहने का कोई हक नहीं। अगर आप खुद समझते हैं कि मैं इस काबिल हूं और हुक्मरान हूं, हुक्मरानी के इख्तियार रखता हूं, तो उन खवारजियों के पीछे जो हाथ हैं उनको तोड़कर क्यों नहीं अवाम के लिए सुकून पैदा करते? अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आपको खामोशी से रिजाइन करके घर वापस आना चाहिए और किसी अहल बंदे को वहां बैठना चाहिए और किसी पावरफुल बंदे को वहां बैठना चाहिए। गैरत का जो मंबा हो उसको वहां बैठना चाहिए, कानून को जो जानता हो उसको बैठना चाहिए, इख्तियार का इस्तेमाल करना जानता हो उसको बैठना चाहिए। ऐसे ही सदर साहब बैठे हैं, वो भी मजम्मती बयान दाग देते हैं। ये रवायत है कि हम जी फलां शख्स ने ये जुर्म किया है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दों ने धमाका किया है, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। भाई आप करते रहो मजम्मत, आपकी मजम्मत का उनको क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तब है कि जब आपको इल्म है कि फलां लोग ये जुर्म कर रहे हैं तो उनका सर कलम कर दें, उन पूरे ग्रुप का कला कमा कर दें, चाहे वो मुल्की है या गैर मुल्की। जब आपको इल्म है तो क्यों नहीं उन पे सख्त कार्रवाई करते? जब तक आप सख्त कार्रवाई नहीं करते जुर्म खत्म नहीं होता। हमने बारहा ये अर्ज किया है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के दौर में मस्जिद ज़र्रार शर की बुनियाद पर बनाई गई। अल्लाह ने हुक्म दे दिया अपने प्यारे नबी को कि आपने उस मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाना, वहां खड़े भी नहीं होना। तो आपने उसको समझते हुए सहाबा कराम को हुक्म दिया कि इस मस्जिद को गिरा दिया जाए और उन्होंने मस्जिद ज़र्रार को गिराकर तारीख रकम कर दी और आने वाले हुक्मरानों को ये सबक दिया कि दुश्मन का कला कमा, फितने का कला कमा, शर का कमा, दहशतगर्दों का कला कमा करने के लिए इंतहाई कदम यह है कि उन्हें खत्म कर दो। अगर उसको आप किसी फितने को उठते ही खत्म नहीं करेंगे तो पनपते हुए फैल जाएगा। अब ये फितने फैले हुए हैं जो आपके लिए गले का फंदा बन चुके हैं। अभी वक्त है को पॉलिसी बनाएं। हमारी आर्मी कोई कमजोर आर्मी नहीं है, बाख्तियार आर्मी है, सब कुछ है इनके पास, पावर है। मगर ये लोग खवारजी और ये गैर मुल्की लोग कैसे मुल्क में आते हैं और इनके साथ जो मुल्की लोग शामिल हैं उनको भी सरेआम फांसी लगाएं और जो गैर मुल्की हैं उनको भी कला कमा करें ताकि मुल्क की आवाम पुरसुकून रह सकें। गीदड़ भभकियों से कुछ नहीं बनेगा। अमली इक़दामात और सख्त तरीन इक़दामात की जरूरत है। देखते रहें TM न्यूज़ TV। आइंदा प्रोग्राम तक इजाजत। अल्लाह निगहबान।